ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن. ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat, Bapak PJ Bupati, segenap para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para jamaah haul Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, marilah untuk mengawali haul kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca aurat tahunan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yakni yang kita laksanakan bertepatan tanggal 11 Rabiul Akhir tepatnya, dan pada malam hari ini 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahla baitihi wa ala jami'al muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat, khususan Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu syarrahul aziz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Dan didampingi oleh panitia pelaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami muliakan penceramah kita Al-Ustadz Muhammad Zakaria Ansori, pimpinan Majelis Al-Qoromah Negara Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selamat datang Ustadz di Kabupaten Indragiri Hilir. Haji Khairuddin, beliau sebenarnya adalah sohib kami. Kami bersama beliau pernah sama-sama mondok. Kemudian puluhan tahun tak pernah bertemu. Dan alhamdulillah setelah puluhan tahun tidak bertemu, sekarang bertemu dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi tuan guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, habaib, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada majelis yang mulia ini. Kami melihat ada Ketua MUI Kabupaten Indragiri Hilir. Tadi juga ada Wakil Bupati pada masanya, beliau Pak Haji Samsudin Uti. Kemudian yang kami hormati dan hadir bersama kami beberapa kepala OPD di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir,
yang juga kami hormati Pak Camat ya, beserta unsur Porkopincam Tempuling, dan tentu yang juga kami hormati dan kami muliakan seluruh panitia pelaksana, kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang besar tak kami sebut nama, yang kecil tak kami sebut, maaf, yang besar tak kami sebut gelar, yang kecil tak kami sebut nama. Insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Insya Allah kita semua yang hadir di majlis ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami jujur tadi begitu sampai di tempat yang mulia ini, hati kami sungguh merasa tenang. Karena apa? Karena kami dari jauh sudah mendengar salawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wa sallimu taslima. Jadi kami jujur sangat berbahagia berada di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Kecamatan Tempuling ini. Kami melihat di Kabupaten Indragiri ini alhamdulillah Maulid Nabi ramai, haul juga alhamdulillah ramai. Mudah-mudahan tradisi yang baik ini bisa menjadi pelindung bagi kita agar daerah kita ini tetap aman, agar daerah ini tetap kondusif, dan insya Allah daerah kita ini tetap dikucuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu saja kita berkumpul pada Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Haul Jamak serta HUT Majelis Ta'lim Raudatul Zakirin ke-9 ini karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada para ulama, kepada sesama muslim saudara kita. Kata Nabi, anta ma'a man ahbabta. Nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Insya Allah kita semua nanti mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memang cinta, karena kita bersaudara sesama muslim, kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada habaib, kita cinta kepada ulama. Karena itulah hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama penjabat Bupati Indragiri Hilir, kami mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diadakannya kegiatan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekaligus haul jamak dan peringatan hari ulang tahun Majelis Ta'lim Raudatul Zakirin yang ke-9 tahun 1446 Hijriah atau 2024 Masehi. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengajak kepada semua, mari sama-sama kita jaga keamanan, kita jaga kondusivitas kampung kita, karena hari-hari ini juga kita sedang melaksanakan kampanye ya. Kita insya Allah juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak.
Mari sama-sama kita jaga daerah kita. Mari kita praktekkan politik riang gembira, ya. Kita naik tanpa perlu menginjak orang lain. Kita nyalakan api kita tanpa perlu mematikan api orang lain. Mari sama-sama kita jaga daerah kita. Kita doakan agar nanti terpilih pemimpin kita yang terbaik, yang bisa membawa Kabupaten Indragiri ini kepada pembangunan dengan kesejahteraan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang baik-baik insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik tentu berasal dari diri kami sendiri. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat Bupati, mudah-mudahan apa-apa yang telah diarahkan oleh Bapak dapat kita pahami bersama dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita semua. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Jamaah Haul Akbar Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, marilah sama-sama kita dengarkan acara selanjutnya, yaitu adalah tausiah serta mau'izatun hasanah, peringatan Haul Akbar Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Zakaria Ansari, pimpinan Majelis Al-Karamah Negara Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Kepada Al-Mukarram kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خص رسوله وأولياءه بالمعجزات والكرامة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد المبعوث بالرحمة والاستقامة، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أهل النجاح والجنة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، أو كما قال: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, para alim ulama,
guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirah, jemaah peringatan Haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan HUT Majlis Raudatul Dzakirin yang ke-9. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak PJ Bupati, Bapak Kesra, dan seluruh pejabat-pejabat Kabupaten Indragiri Hilir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, dan Bapak Kapolri beserta jajaran, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, RT RW, hadirin wal hadirat yang tak bisa ulun sebutkan nama pian-pian barotaan, tapi tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun lawan pian-pian barotaan. Wabil khusus sama-sama kita muliakan Ayahanda Khadimul Majlis Raudatul Dzakirin Al-Mukarram wal Muhtaram, Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Khairuddin beserta segenap panitia pelaksana peringatan Haul Akbar yang dimuliakan oleh Allah, dan yang ulun hormati Ibu Kepala PKK beserta jajaran beliau, dan hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini bersama para ulama-ulama kita, para pejabat-pejabat kita. Alhamdulillah kita berkumpul dengan Ayahanda Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir, dan bersama Bapak mantan Wakil Bupati. Dan mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini dengan ulama dan pemimpin-pemimpin kita, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan nantinya kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, pengikut dzurriyyah beliau, dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada nikmat yang paling besar, anugerah yang paling agung di antaranya adalah yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia. La aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Tidak beruntung orang yang beruntung melainkan berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut dzurriyyah beliau sampai hari kiamat, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik ummah. Dan sebelum ulun mengisi acara pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak ampun maaf, minta halal, minta ridha lawan pian-pian marataan. Jikalau nantinya dalam penyampaian ulun, tingkah laku ulun, kata-kata ulun ada yang kurang berkenan di hati sempian, jadi berilaan badahulu. Dan tak lupa ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada pembawa acara dan sekaligus panitia pelaksana, mobil khusus kepada Ayahanda Tuan Guru Kiai Khairuddin yang telah mengundang ulun. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat pian barataan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ulun malam hari ini kadawani berceramah karena ujar orang Banjar, amun ulun ceramah melajari pian malam ini sama melajari iwak bakunyong. Pak,
Bu, ulun datang sini mudah-mudahan ulun dapat berkah pian-pian marotaan. Kita dapat berkah marotaan. Amin ya rabbal. Apa itu berkah, Pak, Bu? Wow, jawab belakang. Minta rila nang mana goreng bisa tak kami nih. Ini kalau di Kalimantan jam 12 Pak Fiji. Ya kah? Jadi ini dalam sejarah ulun ceramah paling landung. Bujuran. Maka kada diberiakan bulik. Jam 3 menyambung. Allah ajib. Allahu Akbar. Mudah ulun dapat berkah pian-pian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Bo, iya dinto sahoti. Menyahotinya apa tadi? Oh iya, iba kawanan. Bo, humaah. Amun orang Banjar asal ipa humaan. Bo, pian manggil amun dikiau laki pian umanya apanya hote? Oh iya, Allahu Akbar, kada ada romantisnya lalu. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, beliau adalah seorang wali agung yang sangat romantis terhadap bini sidin. Pak, puring juga. Allahu Akbar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah seorang suami yang sangat romantis terhadap istri-istri beliau. Bu, istri-istri. Bu, ya. Kenapa beliau romantis terhadap suami sidin? Karena beliau mencontoh kepada Habibuna Muhammad, mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak yang terpuji di alam semesta ini melainkan mengambil contoh kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak ada laki-laki yang paling romantis di dunia ini melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi memanggil Siti Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humay. Apa arti ya Humairah? Kemerah-merahan. Apa yang merah? Di sini ada ibu petayat muslimah info ya Bu? Ya, ada ya? Sama Bu, ulun info juga. Ya. Kalau di sini ada Bapak Kepala MUI, ulun juga Kepala MUI Kabupaten, tapi ketua 3. Ya. Kalau pian lapar, ulun lapar juga. Rasulullah manggil Siti Aisyah dengan panggilan ya Humay. Ya Humay. Ya Humairah. Apa artinya? Wahai istriku Aisyah yang cantik jelita, putih kemerah-merahan. Panggilan yang romantis, Bu. Kalau sempian dipanggil suami apa panggilannya? Umanya Hadran. Adanya hoti ayang. Ayang ya? Maaf Bu, jangan bangga dipanggil yang. Tanya dulu yang keberapa. Iya, Nabi tidak suka menyingkat-nyingkat. Kita sayang disingkat yang. Tanya dulu yang keberapa. Tanya dulu itu yang. Singkatan sayang apa kuyang. Iya. Jangan bangga dipanggil say. Orang sayang disingkat say. Kita ini ketujuan menyingkat. Indra gilihiri disingkat inhale. Raudatuz zakirin disingkat erzi. Erzi. Maranulun Muhammad Zakaria Ansari disingkat imzi'a.
Iya. Nabi kada suka tuh cuma nyingkat-nyingkat. Kalau sayang ya panggil sayang, jangan say-say. Pian dikiau say, tanya dulu itu singkatan sayang apa syaitan. Hah? Kita manggil ngaran kawan. Nih pernah kejadian disuruh azan, ngarannya Asad lawan Asul. Mun ada Asul minta maaf nah. Gimana ngarannya? Kalau Bapak mantan bupati kan ulun mengiau Pak Uti, iya kah? Nah, ya Pak Samsudin Uti, ya kah? Salah bahasa Pak. Si Asul lawan si Asad nih berhuel. Ujar si Asad bangsol, menyingkatkan Asul dikiau sol, bangsol. Si Asul dikiau bangsol, tolong bangsol itu apa? Becungol, becungol dari benyok. Bangsol aja si Asad. Si Asul kada hakon membeles bangsatnya. Bangsol, bangsatnya berhuel. Gara-gara disingkat sing jangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita romantis di dalam rumah tangga. Maka Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, beliau sangat romantis terhadap istri beliau. Karena ini ibadah yang sangat luar biasa. Ujar guru ulun, dan Habib Abdullah, orang nang dua laki bini Pak Bu sejam aja beromantisan itu sama pahalanya setahun puasa setahunan, malam tahajud bermalaman kada beguringan setahunan sangguplah. Nih malam ini aja menghadang jam 3 wapap 71 kali udah menguap, kalah wiritan menguap dah. Setahun sangguplah biar tahajud Bu, qiyamul lail kada beguringan, dan sangguplah puasa setahunan. Nang ada aja kada tak ada lagi. Sejam jar romantis dua laki bini itu pahalanya ganal. Maka jar guru-guru ulun nang tuha-tuha tu nah nang kain nang sudah bungkok ya kah. Nah nang kada kawa hendak tahajud harinya hujan, barangai lawan ini berayuan. Mbah, nang apa kanang ditumpang betis kayak ditumpang nah ya. Mbah kang sudah tuha tuh latu-latunya kada berbunyi lagi. Juan senunuh hendak membunyiakan dipancing, senunuh hidup berbunyi kada mau lagi mati. Udah tuha apa? Barang haji betang pahala ditumpang berayuan nih. Ingat ke hari kita berpacaran jadi ini ingat ay digeritiki paninian tak kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naik berayuan dia bilang berhuel. Udah mana sudah tuha, ujar nani kok sini kok ya. Mentang-mentang kayu pungkok, kayu kedah pun kalah ngapang pong ompong. Mantang-mantang ininya mitik kada begigi lagi dah. Mbak. Nih ujar guru lucui guru aja. Tengah malam dah aja. Nah, jadi jangan salahkan dulu nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hanya pembukaan pian. Ayo bujur aja. Belum lagi manakib lagi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dalam rumah tangga inilah lahir semua kebaikan. Rasulullah pernah berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pak, rumah Nabi ganal apa halus? Halus apa ganal? Kecil apa besar? Ujar siapa? Ujar siapa? Ujar guru. Ya. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah sholat sunnah, Siti Aisyah menghamparkan kakinya. Ketika Nabi ingin sujud, Siti Aisyah melipat kaki beliau kembali. Tapi Nabi mampu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena di rumah Nabi ada kebahagiaan.
Di rumah Nabi ada berkah. Inilah yang dibawa oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bu, laki pian menulis di kaca mobil. Ada di Banjar tulisannya, kada bulik dicari, bulik disariki. Ini nampak benar supir kada wani lawan bini. Ulun ada dia melihat tadi, pas ulun jalan tadi, macam-macam tulisannya di mobil tuh, macam-macam. Ya Allah, jauhkan bala, dekatkan janda. Allahu Akbar. Nampak benar supir kada payung mencari nang janda. Allahu Akbar. Yang lebih ganas lagi Pak, ada tulisan di kaca mobil. Ya Allah, lupa nama dan wajahnya, tapi tetap ingat rasanya. Nah, ini apa? Apa maksud? Allahu Akbar. Ajib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajarannya dibawa oleh Sultanul Aulia yang bergelar Asy-Syaikh Muhyiddin, Syekh yang menghidupkan agamanya Allah, yang dalam manakib beliau diterangkan beliau melihat laki-laki yang sedang kurus sakit dibangunkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau Sultanul Aulia yang punya karamah dan keistimewaan yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh. Maka beruntung pian bisa berhadir di majlis haul seperti ini. Guru-guru kami di Banjar mengatakan, orang yang hadir di majlis haulnya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sama pahalanya menghadiri dan mengikuti mensolatkan jenazah seorang walinya Allah. Kalau seorang mampu sempat mensolatkan jenazah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah bersama walinya yang ia ikut solat fardu kifayah tersebut. Maka ujar Bapak PJ tadi, ada hadis yang keluar, seorang nanti bersama orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita bersama Sultanul Aulia di dalam surgawi, amin ya rabbal alamin. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau sangat mengutamakan ilmu. Beliau mampu berpisah dengan orang tua menuntut ilmu agama. Beliau dalam menuntut ilmu agama menjauhi hawa nafsu dunia. Pantaslah man khalafa hawa kanatil jannatu ma'wa. Siapa yang mampu melawan hawa nafsunya adalah surga tempat kembalinya. Maka dalam sejarah kehidupan Sultanul Aulia yang beliau berusia kurang lebih 91 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Dalam perjalanan hidup beliau, tatajafa 'anid dunya, beliau merenggang daripada dunia. Yang dunia ini sangat menggoda kita. Ujar guru kami di Banjar, ad-dunya jabba di sini. Paman tajajak pakat tajeret. Itu bahasa diulah sidin. Dunia ini adalah jebakan tipuan buat kita. Siapa yang terlena dengan dunia, maka akan bahaya. Maka Sultanul Aulia beliau menjauh daripada dunia sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Nanti akan datang pada umatku satu masa, mereka mencintai 5 perkara dan mereka melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka mencintai dunia dan mereka melupakan akhirah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sebab segala kesalahan. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Banyak nanti orang yang memilih kehidupan dunia sedangkan akhirat jauh lebih baik dan kekal. Tapi sekarang kita berada di dunia. Bagaimana dunia ini menjadi kendaraan buat akhirat kita? Banyak. Coba kita ambil contoh. Bu, pian banyak mana berisi baju lawan mukena? Banyak bah? Baju. Pak, banyak mana pian berisi baju lawan mukena? Ya tak ada bisi. Kupiah ya ibu. Sudah. Lagi, Pak, banyak mana di tangan bini pian HP apa Al-Quran? Jawab. HP apa Al-Quran? Banyak HP bini pian mengutik lah. Bu, laki pian banyak mengutik HP apa Al-Quran? Sama. Sama ya. Ayo. Bu, kalau pian ada undangan pengantin, itu siap-siapnya kalau undangan jam 7, jam berapa pian siap-siap? Jam 6, 1 jam ya? 1 jam. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika mau sampai azan zuhur, pernahkah pian sudah duduk di surau menunggu datangnya azan, Bu? Pernah apa enggak? Pernah, tapi sedikit. Ayo. Kita kalau ada undangan dunia mempersiapkan lebih lama waktunya. Tapi ketika Allah memanggil kita, kadangkala kita lalai. Azan yang dirindukan itu cuma satu, Bu. Azan maghrib di bulan Ramadan. Dia apa enggak? Itu dirindukan azannya. Tapi kalau dalam urusan dunia, apalagi ulun emak-emak, ulun maras emak-emak. Sedin saking hendak bungasnya macam-macam. Hendak kayak Siti Aisyah juga ya Humairah. Sini habang, sini hijau, sini kuning. Itu teranjah built-in. Sian ulun kadang maras berat binian tuh, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hendak juga ulun bisian pesantren ada murid ulun. Gogo aja nampak juga. Gogo aja nampak ulun. Ulun gogo di kiau laki ya Humairah. Ya Humairah jadinya. Boleh kah gogo? Boleh aja ulun. Tapi gogo ya Humairah itu artinya wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Mbah Panggoro nyulun ngapa? Ulun hirang gue. Ulun hirang ya. Jadi ulun jangan ya Humairah. Napa guru? Ya Hajar Aswad. Udah undangan pengantin ya Allah sejam di muka ceramin, ya kan? Kadang melarap kaning nang haram dilarap. Kadang bebinin hendak bungas disuntik hidungnya sekira mancung, untung mancung mesti tak kahija hidungnya. Di Banjar Bu pernah kejadian ini kisah nyata. Nang bini hendak umpat saruan malam, seruan malarap kaning pakai lading sini. Nah, nang laki datang bakajutan tas singgul di tangan, pak hilang kaning sedeleh. Habis sedeleh. Apa kabar? Bingung nih mah haji ini tak ungut jadi kayak apa aku saruan kaning hilang sebelah. Ya baiklah dapat petunjuk ya sudah jisidin kularap keduanya hilang kaning pas saya tuyul jarang bini abahnya kan tanggung jawab kayak apa kok nak seruan jarang laki nah spidol papan tulis nah nangkawa dihapus toh asal sidin saya mau ambil kayak bulu abeng 4 saruan lah turun Mbah Isa orang maulitan. Kenapa sudah asik-asik maulitan pajah lempu orang melihat kaning mah haji tina kandel kuringan dia melihat kaningku baik spidol pas pajah lempu ambil katisu paluhan
Pas angin kada jalan, nah sapui sidin, sapui berapa kali menyapui, maka spidolnya kada permanen. Nang tulis tah hilang, ya Allah. Pas lampu menyala, nang dihiga tak kurihing kayak tuyul. Tapi mah haji baik sangka nih si Acil nih tuh dia melihat aku tak kurihing kaning kupang baik padahal hilang. Boleh ke rumah, benak sampai rumah pajah pulang lampu dibukai oleh nang laki tak kajut kadebak kaning di muka rumah. Ujian laki, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Menyambur, pus disampur yang laki. Parau jutut nang bini. Kesian lo. Ya Allah, makanya dunia ini kadang kala menipu kita. Ini emak-emak dulu hanya bapak-bapak. Kasian, hendak kerudung. Mun kerudung di Banjar macam-macam bukan. Ada kerudung pasrah tapi tak rela. Kayak apa kerudungnya? Di belakang tak tutup, di muka terbuka. Kayak ini nah kerudungnya nih. Di belakang pasrah, muka kaderila. Ada kerudung ngarannya kerudung sakaratul maut. Panjang kerudungnya putar ke guru tercekik mati. Macam-macam. Siang lakian juga gara-gara dunia rela menggadaikan keimanan. Ya kah? Sultanul Aulia menjauh daripada dunia. Sering beliau diberikan harta, tapi beliau tidak menerima karena harta itu ada harta yang haram. Ya kah kadang? Orang memberi tapi haram, dah kalau sini menyambut. Lah kita sekarang Najar Bapak PJ, ayo ciptakan pemilihan kepala daerah yang apa tadi? Apa tadi Pak? Aman, kondusif, harmonis, apalagi Pak? Dan lain-lain. Ini di Banjar Pak lah, di Banjar. Sama aja di sini. Berapa rajin serangan pajar? Jawab. Berapa? 100. Murah 100. Kami 300. Ulun Bapak mantan wakil bupati ditawari jadi wakil bupati 2024 nih. Karena ulun survei Manang. Ditawari Pak 50 M disediakan duit. Ulun dekon. Ujar ulun jalan mana mau nahe? Hah? Gawin ulun kipayah. Ayo. Lah kita 100.000, 200.000. Bahkan di Muara Lawang bertulisan terima serangan fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan keimanan kita? Sultanul Aulia menolak yang demikian nang syubhat tulak sidin, apalagi yang haram. Bahkan ada yang datang lawan nawari 700.000 sakupala. Sebutin KTP 700.000. Ayo. Allahu Akbar. Kan di pondok ulun 1000 santrinya. Kali 700 berapa duitnya? Bisa dihitungin jadi terima juga. Ajib. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita sekarang diberi Allah nikmat dunia yang nikmat, Pak Bu. Lihat saudara-saudari kita, ada yang sedang dalam peperangan, ada yang berjuang menghadapi penyakit yang mereka derita. Sekarang kita berkumpul di sini. Semalaman kada guring beribadah, kada papa. Bu, pian pilih hakun mana pian beribadah malam ini sampai subuh, ketimbang pian diimpus di rumah sakit. Milih mana Pak? Milih mana? Rumah sakit dulu ya. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, beliau ketika sakaratul maut ditanya oleh anak beliau yang tercinta, bahasa kita, ayah di mana sakit? Ujar sidin, mulai ujung rambut sampai ujung kaki sakit nak, tapi hati ini tidak merasa sakit. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
ala, sesungguhnya. Ini dibawa dengan lafaz ala, ada kelembutan dan ada ketegasan. Inna lafz taukid, sesungguhnya. Aulia Allah dibawakan dengan lafaz jamak, menunjukkan tidak ada satu wali pun yang tidak bersifat setelah lafaz ala inna aulia Allah la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka. Khaufun isim nakira didatangkan dengan tanwin yadullu ala taqlil, sedikit pun mereka tidak akan merasakan takut dalam urusan dunia dan akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih dalam urusan dunia dan akhirat. Yahzanun dibawakan dengan fi'il mudhari yadullu ala dawam wal istimrar, senantiasa mereka bahagia. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Lahumul busyra fil hayati dunya, mereka mendapatkan kegembiraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Seberat apapun kehidupan dunia ini, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan, ada dua jalan kemudahan menyertainya. Semua kita punya masalah, Pak Bu. Semua kita punya bala. Apa itu bala? Kullu ma asa al mukmin, tiap-tiap sesuatu yang membuat orang mukmin sakit, itu bala. Dari guru kami, nangaran bala itu kada nyaman, nang nyaman itu balaki. Ya kan? Ad-dunya darul imtihan. Dunia adalah negeri ujian. Dunia adalah negeri musibah. Maka pantaslah ketika kita hidup di dunia, kadangkala perut kita lapar, kadangkala hati kita sakit, kadangkala otak kita berpikir menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi. Ada kecemasan, ada keraguan, ada kebimbangan, ada kesedihan, bahkan derayan air mata yang menimpa kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah memberikan kita bimbingan, taufik, hidayah, inayah, agar setiap sesuatu yang kita hadapi dalam urusan dunia ini menjadi ladang amal, pahala, ibadah buat kita. Ajaban li amril mu'min, ajaib bagi perkara orang yang beriman. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur. Itulah jalan kendaraan mereka ke surganya Allah. Mereka diberikan musibah, mereka bersabar. Itulah jalan kendaraan menuju surganya Allah buat mereka. Makanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, fakirun, orang fakir yang sabar itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Tetapi orang fakir yang bersyukur itu lebih baik daripada keduanya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Kita Pak Bu kadangkala menunggu bahagia baru bersyukur, padahal syukurlah yang membuat kita bahagia. Kita kadangkala menunggu kaya baru bersedekah, padahal sedekahlah yang membuat kita kaya. Ya apa kada? Bujurkah kada? Sultanul Aulia sangat pemurah. Beliau kaya raya, tasbih beliau terbuat dari berlian. Sidin sugih. Tapi harta beliau dermakan kepada agamanya Allah. Ini menunjukkan beliau tidak cinta kepada dunia. Beliau senang sedekah karena apa? Mencontoh dengan Rasulullah. Kana habibuna sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru syai'an li ghad. Nabi tidak pernah menyimpan harta buat besok. Semua beliau sedekahkan. Pertanyaannya, sebanyak apakah sudah sedekah kita? Coba Pak ulun batakon. Pak, pian ada duit 2 lembar.
harga 50.000 lawan 5.000. Tadi kotak amal berjalan, pian membuat nang mana? Buat nang mana? Berapa? 5.000. Bu, dan membuat nang mana? 50 apa 5.000? 50 apa 5.000? 50 ciri bahasa julung kotaknya. Kalau Nabi semuanya timbul ajib, kita kada mampu. Mala yutraku kulluh la yutraku kulluh. Karena kalau berataan, jangan tinggal berataan. Ini kadang-kala ada orang minta sumbangan, assalamualaikum, tuh mamai. Arumuhai kan majalan kesumbangan. Kalang lalui ya, membuat nasi untung. Mana qasamalun bisadaqah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kita yakin, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian nafkahkan daripada sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Ini majelis, nak maulah majelis. Bantu semampu kita. Kenapa? Karena harta yang kita sedekahkan itulah yang sebenarnya milik kita. Harta yang kita simpan belum tentu kita nikmati. Apa yang kita berikan itulah yang sebenarnya milik kita nanti. Maka Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah akan menggantinya, bukan hanya Allah bakal memberinya pahala saja, tapi Allah bakal menggantinya. Yang kita sering dengar, 1 Allah balas 10. Dulu Pak Bu, di kecamatan dulu ada ketua MUI kecamatan, Sidin Tuan Guru, zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Imbah saruan membuka ke kantong, ada duit 1.000 rupiah. Bahari 1.000 rupiah tuh kawan nukar rokok 2 bilah. Nah, orang berurang imbah makan bisa beruko, kada beruko pahit kada liur. Pahit apa kada? Pahit liur. Sidin ini mengumpat pendapat beruko itu makruh. Kalau menurut ulun haram hukumnya beruko di mata ulama. Nah, paham lah biar. Paham kah adakah? Jangankan di mata ulama beruko, di mata pijikin nggak boleh. Tidak kadang. Empat makruh aja aku di sini. Nah, duit tadi di sini aku nukar rokok kadang di sini. Maka imbah makan saruan besokan. Sekalinya datang orang minta sumbangan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam di sini. Sumbangan guru buat sidin nang 1.000 tadi. Kada jadi nukar rokok. Kada lawas datang orang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Salaman. 10.000. Langsung Allah julung 10.000. Kenapa kada lawas datang kurang orang kesumbangan? Nya ketujuh Tuan Guru tuh dinaikinya Tuan Guru pemurah. Datang pulang, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ketua moy nih. Apa dihinta sumbangan guru? Cangang sidin 10.000 tuh kawa 2 bungkus. Rokok nih cangang. Di sidin tadi 1.000 langsung jadi 10.000. Berarti di sini menkubuat nini jadi pacangan jadi 100.000 buat sidin. Juhur hari kada datang juga 100 tah. Bahari kada dagar itu saja 50 nang biro tuh ya. Juhur hari parut masam, liur masam. Sampai asar kada datang juga. Sembahyang maghrib sin. Liur kalak sudah, parut padi, duit ada lagi. Tarabah sidin. Ya Allah, di sidin tadi 1.000 jadi 10.000. Ini 10.000 kedatang-datang nangaran Tuan Guru. Astagfirullah jasidin hafu sadar sidin 1.000 tadi ikhlas karena Allah, kada maharap 10.000 ya kada nang 10.000 tuh maharap 100. Astagfirullah jasidin nangaran Tuan Guru nyaman taubat minta ampun sidin lawan Allah Ta'ala. Imbah Isa datang orang mengatok, Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Sembahyang hajat guru, salaman 2 lembar nang biro. Nah, jadi 100 kan.
Makanya buai yakin hadir di majlis haulan berkah menyumbang maulah sugih, yakini jangan gulang gel. Umpat bertarikat selamat yakin ana inda zanni abdi bi falyazun bi ma syaa in zannahu khairan fa khairun wa in zannahu syarran fa syarrun. Aku kata Allah menurut sangka hambaku denganku, kalau dia menyangka baik, kebaikan yang akan aku berikan. Tapi kalau dia menyangka nang kada baik, maka keburukan yang akan aku berikan. Maka bermodal ya yakin. Makanya orang-orang yang menemukan karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, mereka yakin. Kan ada, tentunya ulun yakin dan sudah mendengar. Ada seorang dari Isfihan, kampung, yang baru membeli jariyah budak perempuan kesurupan berjenis kalau ini penyakit ayan, gila babi, epilepsi, kayak itu tuh. Kayak apa nak disuruh orangnya gila. Datang lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Pada hisidin itu ada jin yang bernama Khanis jinnya. Khanis ini buai jin bebinian, jin produk Indonesia, kuntilanak, sundel bolong, apa lagi? Wiwi gumbil, apa lagi? Pokoknya bebinian. Nama ulah gila. Ujar sini dari cerita padahal bisiki telinganya, katakan pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, jangan lagi mengganggu ini. Kalau mengganggu engkau akan celaka. Yakinnya, bisikinya, jangan lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan lagi engkau mengganggu ini jariyah kau. Menikah masih mengganggu engkau akan celaka. Apa kabar? 20 tahun kada berumpat-umpat lagi. Sembuh. Karena apa? Keyakinan yang mereka miliki. Coba mun kita ada orang kesurupan. Ulun Pak Bu mulai umur 15 tahun tuh ngobati orang kesurupan macam-macam. Ada juga orang menangis tadi pasung begini. Bulik kada aja. Bulik tuh bahasa Banjar. Keluar kada. Bulik kada. Kadang ditakuni, "Ikan hendak apa? Kopi kah? Ya kah? Roti kah? Rokok kah? Kopi manis kah? Kopi pahit kah?" Kita wari kita. Ekonomi kopi hanya sadar. Ada orang kesurupan, "Ikan hendak apa? Nasi goreng ayam geprek." Itu lain kesurupan tuh kelaparan. Nah, ini lagi itu kisah. Karena keyakinan kita akan mendapatkan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilan kalau kita yakin. Kalau kada yakin, tidak bakalan. Maka dulu ulun baisian perguruan, dah meninggal sedin. Sedin ini Pak Bu, bila ada orang garing, sedin beri banyu, tiup sedin, sigar. Ada orang garing barisin banyu putih, sigar. Tawar dingin bahasa Banjarnya, sini sama kah? Sama lah, tawar dingin lah, ya kalah. Lalu ulun takuni di pesantren tuh, ya jilun. Napa bacaannya jadi pian tuh bila memberi banyu awan orang sigar orang garing, tertawa sedihnya. Hihihi sidin. 5 hari ulun membujuki di kantor pesantren tuh hanya Sidin Muhammad Dehi. Gak ngari aja sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada di sini. Belum tontong. Ya bikin banyu nih bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada. Ini tauhid main. Siapa nak mengabulkan? Allah. Kalau kada banyu, kada aku. Di sini kabul kada. Ampih kada di sini. Siapa nak mampih? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada ampih kada di sini. Kada aku juga nang menyandangnya. Bujur kalau kada aku juga nang garing di sini. Tapi ujungnya berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kini makan lawan orang nang garing sigar pian ajib. Yakin sedin. Boleh ulun ke rumah. Ada orang minta banyak goro aja nang. Minta banyu guru napa dulun abah ulun garing un ambil banyunya untung membawa banyu kalau nang ngalih ini datang ke rumah tuan guru aja minta banyu pian. Nah ini ngalih bener ini membawa banyu kadede banyu apa maksud minta banyu pian ya.
Orang ambil betulnya masuk ulun ke kamar berwudu ulun, beristighfar, menghadap kiblat. Jadi ulun bismillahirrahmanirrahim. Ketawa Bang ulun. Kabul ulun. Kada ambil kada cuma ulun tertawa. Kan lucu. Kan aku juga nang menyandangnya, udah tiup aja julung, kino makan julung. Isuk datang pulang nang anak nih, apa kabar? Mati guru ya dulu. Julung gini ngarannya kan ada pembunuh berdarah dingin, pembunuh pakai baju dingin. Mati guru aja berulang. Julung, kenapa pulang? Kan datang sini bagiakan warisan guru aja. Artinya kabul kada. Bila mati itu hampir sakit. Hampir sakit. Anaknya hitung apa kada? Bagi warisan. Allah, imbah itu lu mendengar lagi becan itu. Benar mati anak kurang. Gara-gara apa? Kada yakin. Mbah, kan bermodal ya yakin. Orang bahar itu modal yakin. Orang Singapura kastila beguyangan, aku berpupur abahnya hadran kerindangan. Orang bahari lah kayak itu kalindangan abahnya hadran. Mbah, pantun nang kayak itu yakinnya. Bini hendak berenak, aduh sabut-abut, bungkalang, bungkiling, tempurung bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tahiring, tuh juluang dahulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keluar. Mbah orang bahari itu yakinnya orang. Mbah berenak itu penulun Bang, pun gurian nur lain lagi. Gurian nur bungkalang, bungkiling, tampurung bulu-bulu disini. Jangan tahalang, jangan tahiring tuh juluang nang bebulu. Jarulun musya kada bebulu kayak apa? Kan macam-macam. Udah ini tengah malam kan. Kenapa? Yang kita ambil nih yakinnya orang bahari, yakinnya orang bahari. Mbah beranak pulangan, penyusunya kada keluar, yakin pulang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Mud wal qalami wa ma yastunun. Dipusut oleh nang lakina nang gunung Kamber nih kah? Dipusut oleh nang laki, turun jenang laki keluar banyu susunya. Itu habari nang laki nang memusut, jangan dibawa ke nuguro. Gak pusat akal. Mandi junub pak guruan. Bujur-bujur. Ulun pisen guru ini kisahnya, tapi yang percaya kada pokoknya harus percaya. Ngalihin kada. Aku jaga aja sakit banget hati aku jaga aja sini apa dunia. Semalam orang minta banyunya menyusui anaknya. Tuh aja. Awal akan anak ulun gue segala pintar kayak bian. Jadi cabut kada. Aku jaga aja sini diitihi kada purun kada dilihati. Aku penasaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah kembali, makanya yakin pian masedekah, pian hadir di sini, Allah berikan keberkahan. Majelis kita hendak bangun apa yang kita mampu berikan. Bagaimana Siti Khadijah, bagaimana Sultanul Aulia, satu sudah. Karena orang bakhil itu adalah tanda orang cinta dengan dunia. Al-bakhilu aduullah walau kana aliman. Orang bakhil musuhnya Allah walaupun dia alim. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah adalah kekasihnya Allah walaupun dia jahil. Bahkan di pintu surga tertulis ya jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin. Wahai surga, engkau dilarang dimasuki atas orang-orang yang bakhil. Orang bakhil jangankan orang lain, dirinya pun tersiksa. Dirinya sendiri tersiksa dengan kebakhilannya, apalagi orang lain. Maka seluruh wali Allah, mattakhadallahu min waliyin bakhilin. Allah tidak akan menjadikan seorang wali yang punya sifat bakhil. Jadi orang bakhil kada bakalan jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Mattakhadallahu min waliyin jahilin. Allah tidak
akan menjadikan seseorang wali yang bersifat punya ilmu, tidak punya ilmu, jahil. Orang jahil kada bakal jadi wali. Wala ini takhadahu la'allamah. Kalau Allah ingin menjadikan orang jahil itu sebagai orang wali, la'allamah, Allah berikan dia ilmu. Makanya Sultanul Aulia setiap hari ilmu yang beliau tuntut. Rela berpisah dengan orang tua. Maka beruntung ketika kita punya majlis taklim. Beruntung kalau kita masih punya guru. Sering kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang seorang guru kita yang mulia. Karena ada status pajah pulang lampu aja. Pertanyaannya, ketika lampu menyala, kita di mana? Ya apa kada? Ketika guru ada, kita belajar apa kada? Maka satu keuntungan kalau di majlis ada di kampung, di benua itu ada majlis ilmu, itu adalah raudhah min riyadil jannah. Sayangi ulama-ulama kita, cintai guru-guru kita. Kalau ada guru ngalih, dulu pernah kejadian di Banjar, tuan gurunya seikungannya di kampung tuh tuha pulangan, sembahyang hajat bertajak rumah. Sini tajak rumah sembahyang hajat lah. Bayang hajat lah bah maghrib. Jadi bila besokan jer tuan rumah guru besokan naik tihang yang baca doa selamat. Ayo jer guru dihadangi jam 6 kada datang gurunya, jam 7 kada datang juga didatangi. Ayo guru kenapa pian kada hadir? Aku behiraan nyisidin orang tua dah kada kawa aku hadir, minta maaf benar. Akhirnya burik tuan rumah, jer tuan rumah guru kada kaum baca doa selamat. Jer bagiannya siapa nang baca doa? Bingung. Kada bisanya baca doa. Ujar tuan rumah nang membaca doa tukang. Tukang baca doa. Ujar tukang, aku ada bisa. Pilihnya jika ada baca doa, upahan kada kujulong semingguan. Apa habar? Pasarhai, naran tukangnya rancak mendengar baca doa selamat, ada kota wasol. Kayak itu ada tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassulnya tukang ini kan bisa diitihnya di muka. Ada semangka, ada pais, ada pampudak, ada pisang, ada roti humbul. Ujar tukang, ila hadrati pais wa pisang wa semangka wa pampudak wa roti humbul. Al-Fatihah. Ini tukang punya akal juga, ada tawassul. Ujar tuan rumah, ibat nah tawassul hanyar nih. Ada tebut si Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah, baca Fatihahnya. Lalu tukang bermamai, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tahu aku bungulun, kada bisa on. Amin jadinya. Disuruh membaca doa on, amin. Sudah tahu aku kada hakon, amin. Mudahan ampun rumah lakas jion, amin. Seminggu setrok ampun rumah. Sumpahinya tuan rumah. Gara-gara apa? Gurunya garing ya, apalagi meninggal dunia. Maka bila ada guru tuntut ilmu, karena gurulah yang mengajarkan kita benci dengan dunia. Gurulah yang bisa membimbing kita. Makanya perlu kita umpat tariqah agar rohaniyah kita terjaga, agar roh kita terarahkan, bisa melupakan cinta dengan dunia. Nya sebuting masih ampat, terus apa kada? Terus apa kada? Lapar apa kada? Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Nanti mereka kata Rasulullah, cinta dengan hidup, lupa dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh. Ini kalau dibahas sampai sungguh kada tuntung. Kita semua bakal mati. Tapi banyak orang yang hendak panjang umur. Tapi kita lihat, Nabi tidak pernah meminta panjang umur. Apa doa Nabi? In kanatil hayatu khairan li, ya Allah, jikalau hidup itu lebih baik dengan aku, panjangkan umurku. Tapi jikalau kematian lebih baik untukku, matikan aku ya Allah.
Dan bila berdoa panjang umur tuh hati-hati, jangan berdoa panjang umur aja. Dibuat wasahih aja sadana. Ya Allah, ulun minta panjang umur, minta sehat. Ini apa gunanya panjang umur tapi garing 30 tahun? Makonlah. Umurnya panjang 50 tahun garing aja. Itu ujar Habib, ya mutu wala yahya. Hidupnya kada bemutu, menghabiskan biaya. Ya kan kada kah? Nah, Allah. Maka membaca doa itu belajar jualawan guru. Mun kada belajar baca doa, ya Allah. Di kampung ulun baca doa orang, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur-umur kami. Sin kada, Allahumma tawil umurana. Nang anak sekolah pesantren di kana ulun, sakalasan ulun ditagurin nang anak, bah pian salah bah baca doa itu, Allahumma tawil a'marana bah, jangan umurana bah. Napa nak amun pian baca nang kaitu bae artinya ya Allah panjangkan gusi-gusi kami. Ujar nang abah pamadai nak kai gusi ku bangkak terus. Bangkak terus gusi sudah. Ada kisah nyata seorang ahli ibadah bilanya hendak beribadah, bilanya hendak makan mambi lupa dulu sedang tuntung makan beribadah muyak berdoanya di masjid, ya Allah ulun minta rezeki makan 3 kali sehari tanpa begawi. Tuntung berdoa di masjid, keluar ada orang baklahi berdua disabarinya. Kenapa dengan orang baklahi tahu hantam tahu tampar tampar inya sakit lawan timbul berketiga baklahi. Datang polisi, tangkap polisi, masuk penjara, makan 3 kali sehari. Gratis ya. Siapa nang salah? Nah, makanya berdoa itu bujur-bujur, belajar lawan guru ya kada. Nah, makanya doa yang telah disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Masya Allah ajib. Makanya nuntut ilmu itu penting. Udah 2. 3, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubur. Mereka cinta dengan bangunan-bangunan yang indah, mahligai, istana dan lain-lain daripada kenikmatan dunia, tapi mereka melupakan kubur. Sultanul Aulia mengajak kita untuk mencintai akhirah, mempersiapkan rumah kekal abadi kita. Di antara faidah haul yudzakirun, mengingatkan kita kepada kematian. Kita bakal meninggal dunia. Mengingatkan kita kepada kubur. Kita bakal masuk ke liang lahat. Awalu makanin, awal-awal tempat daripada alam barzakh. Masuk kita ke liang lahat. Apa yang kita bawa? Marabbuka, siapakah Tuhan engkau? Ini pertanyaan yang sangat kita khawatirkan. Mampukah kita menjawabnya? Maka sering-seringlah kita ziarah kubur. Idza daqat alaikumul umur fa'alaikum biziaratil kubur. Apabila kita menemukan masalah yang sulit untuk kita hadapi dan kita atasi atau kita selesaikan, maka fa'alaikum ay ilzam alaikum, lazimi atas kalian ziarah kubur. Kuburnya be'alif lam. Kubur siapa? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mereka cinta kepada harta, mereka lupa dengan hisab. Kita menginginkan banyak harta, padahal semakin banyak harta itu semakin nanti sulit kita menghadapi hisab di akhirat kelak. Lalu bagaimana harta kalau kita sudah miliki? Gunakan untuk kebaikan. Ada haulan, bantu. Ada bangun majlis ilmu, bantu, sumbang. Ada kebaikan, fastabiqul khairat, berlumba-lumba kita dalam kebaikan. Jangan jadi orang yang bakhil, jangan orang yang jadi cinta dengan dunia. Karena harta yang kita sedekahkan, mereka berkata, ya Allah, mereka orang yang menyedekahkan kami telah membuat kami kekal, yang dulu kami adalah binasa. Mereka telah membanyakkan kami, yang dulu kami sedikit, dengan sedekah menjadi banyak. Itulah harta yang baik. Ni'mal mal fi yadis salih, sebaik-baik harta di tangan orang-orang yang saleh.
Kemudian yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Mereka cinta kepada makhluk dan mereka lupa kepada sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Maka tariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah adalah tariqah yang membuat kita tidak mencintai dunia, tetapi kita mencintai akhirat. Tariqah yang membuat kita mencintai kematian daripada kehidupan. Tariqah yang membuat kita mencintai alam kubur dibandingkan kenikmatan dunia. Tariqah yang membuat kita mencintai akhirat. Tariqah yang membuat kita mencintai Allah. Maka orang-orang yang bisa mencintai akhirat adalah orang-orang yang beruntung. Maka dalam kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Iya kah? Kalau kami nyebut berangak. Berangak, kalau sini apa? Sama lah. Nah, saking jahatnya hakun lapin disebut memberangak. Ada hakun lah. Kenapa? Nabi tidak pernah lam yaqa alaihi dubab. Nabi tidak pernah dihinggapi oleh berangak. Kenapa? Li izalati mulkil ghair menurut Imam Syafi'i, untuk merendahkan raja-raja dunia. Semua raja bisa dihinggapi oleh lalat, tapi Rasulullah tidak. Kalau Sultanul Aulia tidak pernah dihinggapi oleh lalat, apa kata beliau? Tidak ada yang bisa didapatkan dari tubuhku dari lalat tadi. Kenapa? Karena zahiran wa batinan beliau bersih. Lihat, binatang hormat kepada Sultanul Aulia, bahkan jin-jin pun hormat. Bahkan para tabib ahli jiwa selama Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilan berada di Baghdad selama 40 tahun, tidak ada orang yang kena penyakit jiwa. Ada nang gilanya. Setelah Sultanul Aulia wafat, banyak nang gila, banyak nang berumpat. Inilah kemuliaan yang Allah berikan karena hati mereka. Maka salah satu tanda orang jadi wali itu dua. Pertama, pemurah. Yang kedua, tidak pemarah. Inilah sifat daripada Sultanul Aulia. Pantaslah mereka sering-sering diberikan Allah Ta'ala karamah, keistimewaan, amrun khariqun lil adah, perkara yang merobek bagi adat kebiasaan. Sultanul Aulia, beliau adalah insan, manusia yang Allah turunkan di muka bumi melanjutkan ajaran Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Wal awliya warasatul mursalin, para wali-wali adalah pewaris para rasul-rasulnya. Apa yang diwariskan oleh rasul dan para ulama, para walinya Allah, yang diwariskan para nabi bukan harta, tapi mereka mewariskan ilmu, amal, ibadah, ketakwaan. Yang itu membuat kita selamat. Mudah-mudahan dengan berkah peringatan haul di malam hari ini dan hud majlis Raudatuz Zakirin, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita hati yang selamat. Allah berikan kita ilmu ma'rifah, serta Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, keafiatan dalam taat dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, berikanlah kami pasangan dan zuriat yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada musuh-musuh dan orang-orang yang zalim. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Banyak-banyak ampun maaf, minta halal, minta ridha lawan pian-pian baratan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah serangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pemandu acara pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kami ada tersalah maupun terkhilaf, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.